Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? It's not getting any better in Iraq. Violence on the rise again. So far, more than 1,300 people killed this year. Battles between Sunni fighters and government troops. Thousands of people fleeing al-Anbar province and Fallujah as Sunni tribal fighters resist both al-Qaeda and government forces loyal to Shiite Prime Minister Noor al-Maliki. The Sunni tribes are fed up with what they say is abuse by a Shiite-dominated government, but they don't want al-Qaeda to fill any vacuum. The Prime Minister, in turn, is requesting more help and weapons from the United States. As the situation gets more complex, the head of the UN mission in Baghdad is appealing to both sides. He says political, social and religious leaders of Iraq have an urgent responsibility to come together. One of those important leaders in the Sunni community is Harith al-Dari. He, as well as his son, are accused by the Iraqi government and the United States of supporting terrorism, a charge he denies. As chairman of the Association of Muslim Scholars, he has a large following in Iraq, an influential voice in shaping the direction the country is taking. Today on Talk to Al Jazeera, is the country coming apart? And what does the Sunni community really want? Thank you very much for talking to Al Jazeera. شكرا لكم. Why do Sunnis in Iraq feel marginalised right now? يشعر سنة العراق بالتهميش لأن السياسة المتبعة في العراق ولا سيما في حكومة الرئيس الحالي للوزراء السيد نوري المالكي من البداية منذ 2006 هو يسير على تهميش كل شركائه من سنة وشيعة وخاصة أهل السنة. فهو يسير على هذه السياسة التهميش والإقصاء، ولم يكتفي بذلك بل استعمل كل أنواع القسوة التي لديه مع أهل السنة، حيث زج الكثير منهم بل المئات منهم في السجون والمعتقلات من الرجال والنساء الذين يعانون من التعذيب الشيء الكثير. ومن أنواع التعذيب هو الاغتصاب للرجال والنساء على حد سواء في سجونه، ثم الإعدامات المستمرة في أهل السنة على مدى السنين التي حكم فيها. في العام الماضي فقط أعدم أكثر من 160 عراقي من أهل السنة، وفي هذا الشهر فقط من هذا العام 2014 إلى الآن هو معدم 37 شخص، وهناك كثير من المعتقلين مقدمون اليوم لحالات الإعدام. Human rights organizations like Amnesty International, Human Rights Watch, they've documented things, some of the things that you're talking about, imprisonment, detention without charge, excessive state violence against Sunni figures and so on and so forth. But didn't al-Maliki make a proposal to try and diffuse the problems with the Sunnis? He released, I suppose on his side he would say, the release of 3,000 Sunni prisoners last year, proposals to soften de-Baathification laws in March 2013. Why didn't that work? هو لم يطلق سراح أحد، وإذا كان قد أعلن أنه أطلق سراح 3000 فهو اعتقل في هذا العام أكثر من 20 ألف. العام الماضي 2013 أكثر من 20 ألف من أهل السنة، ومع ذلك هو يدعي أنه أطلق ولم يطلق شيئا. وأما بالنسبة للبعثيين فهو أعلن في وسائل الإعلام هذا الخبر ولم يطبق فعلا في الواقع، فهو دائما يعلن أشياء ولم يكن لها وجود في الواقع. So what does he need to do then if he wants to resolve the problems with Iraqi Sunnis? What would you call upon him today in this interview and say, this is the list. If you fall through with this list, Mr. Prime Minister,
we can solve the problem. الشروط المطلوبة للمصالحة هي التي طالب بها المتظاهرون منذ عام ويزيد، وهم يطالبون في ساحات الاعتصام والتظاهر، يطلبون 14 مطلبا ولم ينفذ منها واحدا. من هذه المطالب إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من النساء، ثم إلغاء مادة 4 إرهاب التي تعني الإعدام مباشرة لمن يتهم بها من أهل السنة، ثم المخبر السري، ثم الاجتثاث والمواساة في الوظائف والتعيينات وما إلى ذلك، وفي قوى الأمن والجيش وغير ذلك. 14 مطلبا، وظهر المتظاهرون أكثر من عام ولم ينفذ منها شيئا، وفي الأخير اجتاح هذه الساحات بالقوة العسكرية. I imagine you probably say that they were working on meeting some of those demands, but an agreement fell through because of rivalry between Sunni politicians like Osama al-Najaifi and Saleh al-Mutlaq. How do you respond to that? لا أبد، هؤلاء لم يحسب لهم حسابا وليسوا عاملين في هذا المجال، بل هم يؤيدونه ويجاملونه على حساب أهل السنة. فالمالكي لم يتقدم بشيء ولم يفعل شيء، وأخيرا قال المطالب كلها ليست مشروعة، وقال أنتم لستم عراقيين، وقال أنتم إرهابيون، وأنتم تدربون القاعدة، وغير ذلك مما قاله من أقوال اعتبرها مبررا لاجتياح ساحة الأنبار أخيرا. If Sunni concerns are not met, then what? What happens? الذي يحدث هو قد حدث الآن. هناك حرب في العراق في محافظة الأنبار بين أهل الأنبار وبين المالكي، وتستعمل فيها كافة الأسلحة. أهل الأنبار وغيرهم من أهل السنة اليوم ثائرون لتحرير أنفسهم من القتل والرق والاستعباد، وللتخلص من هذه الحكومة الجائرة التي لا تفي بوعد ولا تستجيب لمطلب شرعي. فرئيس الحكومة هذه هو يتعامل مع أهل السنة في العراق وكأنهم أعداء. So do you call upon Sunnis to do that, to rebel? أهل السنة هم تمردوا، هم أهل السنة تمردوا الآن. What do you advise them? لأنه لم تنفعهم لا الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية ولا المطالبات لأمريكا في أن تصحح الأوضاع في العراق، بل جاءت أمريكا بهذا الرجل ومنذ عام 2006 جاء لدورتين رئاسيتين، والآن يمهد لأن يأتي للدورة الثالثة. فالرجل عين من قبل أمريكا وإيران، ولديه مخطط يريد أن ينفذه، وهو القضاء على كل الجهات المعارضة له من الشعب العراقي من سنة وشيعة وأكراد، ولا سيما السنة، لأن السنة هم المظلومون الآن، هم المنتهك حقوقهم، هم الذين أوذوا كثيرا، مئات الآلاف منهم الآن في السجون من رجال ونساء، وعشرات الآلاف قتلوا أو أعدموا، وأكثر من 100,000 عائلة عراقية منذ 2008 هجرت من أماكنها من محافظة بغداد وجوارها ومحافظة البصرة وديالى، ترحلها قوى الأمن المالكية والميليشيات الخارجة على القانون التي يرعاها المالكي ويدفعها إلى هذه الأعمال المشينة ضد أهل السنة. In the face of these kinds of practices, what do you advise as a leading figure, Iraqi figure, what do you advise the Sunni population to do? Should they rebel or should they try and engage in a political process? عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم ما دام المالكي اختار حربهم ووجه كافة أسلحته إليهم. الآن الطائرات والمدفعية والصواريخ تنزل على بيوت المواطنين المدنيين الآمنين في الفلوجة وفي الرمادي وفي القرمة. فالمالكي هو من بدأ هذه الحرب،
وهو الذي يدفع لها القوى لاستمرارها، فهو يريد القضاء على أهل السنة. وأهل السنة الآن يحاربون حربا دفاعية عن أنفسهم، وهم يؤمنون بأن المالكي لن ينتهي إلا أن يدفع بحرب مثلها، فلذلك هم مهيئون للدفاع عن أنفسهم في كل محافظاتهم. ولهذا أقول إذا لم ينتهي المالكي نفسه، إذا لم تساعد أمريكا في إزالته أو إيران في إزالته، وإلا فإن الحرب قد تستمر لشهور إن لم يكن أكثر من ذلك، لأن السنة قد يئسوا بعد صبر دام 10 سنين على الأذى والقتل والاغتيالات والتهجير خارج البلد وداخل البلد، وعلى التمييز الطائفي في الوظائف والإقصاء وما إلى ذلك. فهم الآن مصممون إما أن يحيوا حياة كريمة مع إخوانهم الآخرين من أبناء الشعب العراقي من الأكراد والشيعة وغيرهم، وإلا فإنهم سيمضون في ثورتهم هذه ثورة التحرير. Do you think the United States is making a mistake by rushing more weapons to the government when it tries to contain the rebellion in al-Anbar province? Do you think that's a mistake on the part of the US? بالتأكيد هي مو سترتكب خطأ، وإنما ستضاعف خطأها، لأنها هي التي احتلت العراق وسلمته إلى هذا النموذج من نماذج الحكام المستبدين الطائفيين الاستئصاليين. So what should the US do instead? لهذا ندعو الولايات المتحدة والدول الأوروبية وروسيا أن لا يساعدوا المالكي بالأسلحة، لأن هذه الأسلحة ستوجه إلى أبناء شعبه. الآن هي موجهة إلى أهل السنة، وغدا ستوجه إلى معارضيه من الشيعة، وبعدها ربما توجه إلى الأكراد. لذلك نطالب المجتمع الدولي وأمريكا وأوروبا أن تنظر في الموضوع العراقي على أن هناك ظلما واقعا على أهل السنة في العراق وغيرهم من المعارضين لهذا الحكم، وأن الثورة ليست ضد إرهاب كما يزعم المالكي، وأن المالكي هو من يدعم الإرهاب وهو من ساعد على نماء الإرهاب. But talking about Al-Qaeda, America says it must support al-Maliki in the fight against Al-Qaeda. Hasn't Al-Qaeda taken over parts of the Sunni provinces of Iraq? لا أبدا، لم تسيطر على أجزاء من المحافظات، وإنما Not even parts of Fallujah? موجود منها مجاميع في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار. وقبل أشهر أعلن المالكي أنه سيحارب القاعدة في صحراء الأنبار، وإذا به يعلن الحرب على الأنبار نفسها، على مدنها، على الرمادي اللي هي عاصمة المحافظة، وعلى الفلوجة والقرمة وغيرها من مدن مدينة الأنبار. فهو لم يحارب القاعدة في الصحراء، بل هو يضخم القاعدة ليبرر هجومه على أهل السنة وخاصة أهل الأنبار في هذه الأيام. How should the Sunnis of Iraq deal with Al-Qaeda then, if, as you can see, they are coming back into some parts of Iraq? لم يرجع أحد. القاعدة حقيقة هي مضخم حجمها ومبالغ فيه، والمالكي منذ 2006 هو معلن الحرب على الإرهاب حتى يبرر كل أعماله الأمنية ضد خصومه وضد المعارضين. So there's the pictures we've seen of Al-Qaeda flags in Fallujah, there's no Al-Qaeda in Ramadi. All these reports are mistaken, are wrong? لا، مبالغ فيها ومنها مزيفة عملت من قبل عملاء المالكي. حقيقة القاعدة موجودة كوجود، هي لم تنقطع حينما ثار عليها أهل الأنبار وطردوها عام 2006 وعام 2007. هم الذين طردوا القاعدة حقيقة، لم يطردها لا الجيش الأمريكي ولا حكومة المالكي. فكيف تتهم الأنبار اليوم بأنها تتبنى القاعدة؟ فالقاعدة غطاء للحرب التي يشنها المالكي على أبناء الأنبار، ليس إلا.
It seems that the central government is perhaps having some success in once again recruiting some tribal elements to fight al-Qaeda in some of these areas. What do you think of that? Is that an alliance that could lead to some kind of reconciliation between the central government and Sunni tribes? لا يوجد تحالف، وإنما هناك شراء لبعض الناس ضعاف النفوس الذين يستخدمهم المالكي كأدلاء أو يعني كمساعدين لقواته الأمنية على حرب أهل الأنبار. وجنابكم تعلم أن كل شعب فيه أناس يشترون بالمال، فالسقوط والضعف ضعف النفس موجود في كل مكان، فهو يشتري الضعفاء ضعفاء النفوس من العملاء من أهل السنة ويسميهم عشائر ويسميهم رؤساء عشائر، وهم ليسوا رؤساء عشائر ولا يشكلون شيئا بالنسبة لمحافظة الأنبار. I have to ask you as well, because there are accusations leveled against you personally. The Iraqi government has issued arrest orders for you. The United States Treasury reports have accused you of supporting terrorism. Do you support terrorism? نحن لا ندعم الإرهاب من البداية. نحن كنا نؤيد المقاومة العراقية ضد الاحتلال وندعمها إعلاميا ومعنويا ونؤيدها، فلذلك حسبنا أننا ندعم الإرهاب حينما كان في البدايات يسمى الإرهاب. وبعد ذلك بسنتين الأمريكان فرقوا بين المقاومين وبين الإرهابيين فقالوا المتمردين. ولذلك بعض الجنرالات الأمريكان حينما قيل له إن حارث يدعم الإرهاب فقال هو لم يدعم الإرهاب وإنما يدعم المتمردين، يعني يدعم المقاومة. وهناك فرق بين المقاومة وبين الإرهاب. على كل حال أيا كان الاتهام، نحن دعمنا المقاومة من البداية وندعمها ولا زلنا ندعم المقاومة، حتى لو أعيد احتلال العراق فسنحارب مرة أخرى لتحرير بلدنا. Does the resistance, as you call it, does that include al-Qaeda? لا أبدا، القاعدة لا نعتبرها مقاومة، والقاعدة نعتبرها أداة اليوم أصبحت يراد منها أن تغطى الأعمال الإجرامية ضد أبناء الشعب العراقي. فالقاعدة سواء كانت في العراق أو في غيره اليوم هي لم تعمل لمصلحة الشعوب المحتلة، وإنما لأجندات خاصة بها وربما دولية لتفسد القتال الصحيح والجهاد الصحيح ضد الأنظمة المستبدة مثل سوريا وكذلك في العراق. فالقاعدة اليوم أصبحت عبئا على هذه الشعوب أكثر من كونها يعني فصيلا يعين الشعوب على التخلص من ظلم الظالمين وحكم المستبدين. So we see in Iraq, unfortunately, on a daily basis, operations which kill a lot of civilians, suicide bombings, attacks on places of worship. Do you condemn that? دائما ندينها، ونحن لنا وسيلة خاصة إعلامية. دائما بيانات الهيئة مستمرة، وأحيانا بيانين في اليوم ضد كل الهجمات والتفجيرات. ولعلمكم أن التفجيرات التي تحصل في العراق منذ عام 2008 إلى يومنا هذا تقف وراءها أجهزة أمن المالكي والمخابرات الإيرانية. How do you know that? وأكاد أقول Where is the evidence for that? الأدلة على ذلك أن هذه التفجيرات أحيانا تكون بالعشرات، وكلها فيها سيارات وسواق يسوقونها، وفيها أعتدة كثيرة. هذه لا تقوم بها إلا دولة، ثم توضع أحيانا في الأحياء والمدن الشيعية، وأحيانا في الأحياء والمدن السنية، وأحيانا فيهما معا، وذلك لإثارة الفتنة، حتى أصبح العراقيون من شيعة وسنة وكرد ومسلمين وغير مسلمين إذا
حدثت هذه التفجيرات أشاروا بأصابع الاتهام إلى حكومة المالكي. So you condemn the killing of Shias, the attacks on churches, of civilians regardless of their ethnic or religious persuasion. على الكل، شيعة، سنة، عرب، أكراد، مسيحيين، صابئة، لكل العراقيين. نحن عندنا دم العراقيين واحد، وفي ديننا إراقة دم المسلم وغير المسلم واحدة، ولا يجوز سفك دماء الإنسان البريء إلا بعذر يؤدي إلى قتله أو الانتقام منه. Why are you accused then by the government, by the United States of supporting terrorism, if, as you're telling me, twice a day sometimes you're releasing statements condemning this sort of activity? الأمريكان في السنين الأولى اتهموني ليس بالإرهاب وإنما بدعم الإرهاب أخي الكريم، والآن هم يعرفون من حارث، وربما عدلت أو قد تعدل هذه النظرة رسميا عني وعن الهيئة، إذ عرف القاصي والداني وكل أعدائنا عدا حكومة المالكي، فإن المالكي يرى كل معارض له إرهابيا، ولهذا هو يصف كل أهل السنة بالإرهاب. Do you have any contacts now with the Americans? لا توجد لدينا اتصالات مع الأمريكان. Has your view changed of them now since they've withdrawn most of their forces from Iraq? نعم، نحن لسنا للأمريكان أعداء ولا للشعب الأمريكي، وإنما نحن أعداء لقواتهم التي احتلت بلدنا، وقواتهم في غير بلدنا أيضا لا نعتبرها عدوة. العدو من يأتينا غازيا ليدمرنا ويدمر بلدنا، وأمريكا دمرتنا ودمرت بلدنا. ومع ذلك إذا عدلت سياستها ونظرت إلى العراقيين نظرة مساواة وأحسنت نياتها مع العراقيين وصلحت الأوضاع في العراق بأن تزيل هؤلاء الحكام الظلمة الطغاة وتأتي بحكومة أو تساعد على الإتيان بحكومة وطنية مستقلة غير طائفية، فنحن نعتبر أن هذا تكفير لما فعلته في العراق، وعليه أؤكد أنه لا نعادي الشعوب الغربية ولا الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا، ولهذا نقول على أمريكا أن لا تساعد المالكي بالأسلحة كي لا يذبحنا مرة أخرى. The Speaker of the Iraqi Parliament, who's a Sunni, Osama Nujayfi, as you know, he says that there really needs to be an international meeting for international powers, regional powers. They need to come together in order to try and solve the problem in Iraq. Would you support that, and do you think that's the way forward, or do you think there's been too much international interference in Iraq already? نحن نريد حل المشكلة حلا عادلا من المجتمع الدولي، وإنهاء الوضع الحالي، العملية السياسية الحالية، بإيجاد دستور جديد وانتخابات وطنية نزيهة تشرف عليها حكومة انتقالية مستقلة غير طائفية. He also says that both sides, the Sunnis and the Shias, have made mistakes in Iraq, and that needs to be dealt with. Do you agree with that? I mean, you were mentioning some of the aspects of Nouri al-Maliki's speeches which you found disturbing. Have there not been similar incitement from the Sunni camp? Have both sides not made mistakes that they need to overlook now? لا أتفق مع هذا الرأي. لم يرتكب الشيعة كشيعة أخطاء ولم يرتكب السنة أخطاء، وإنما الحكام أصحاب العملية السياسية السياسيون هم الذين ارتكبوا الأخطاء. What's your vision for a future Iraq? Can it survive as a united state? سيبقى العراق دولة موحدة، لأن أغلب أبناء الشعب العراقي من سنة وشيعة وغيرهم يريدون العراق الواحد، وأنه لا خلاف بين السنة والشيعة، وإنما الخلاف بين السياسيين الذين جاءت بهم العملية السياسية التي فرضها الاحتلال وترعاها أساسا أمريكا وإيران، لأن العملية السياسية أصبحت اليوم غطاء للمشروع الإيراني وللهيمنة الإيرانية
في العراق. Thank you very much for talking to Al Jazeera.